Good morning to all the students. Welcome to another session of Management Accounting. In the last session, we have discussed the new unit, that is Standard Costing Material Variance. Today, we are going to discuss the further points of the same chapter. Let us have a look at what we did previously. See, this was the first page, then introduction, the meaning of standard cost, meaning and definition of standard costing. Standard costing means the method of determining the cost well in advance before starting with the production. The same cost is going to be determined with the scientific calculation and with the scientific approach. The same cost is to be compared with the actual cost. So the variation or difference amount is called variance, or variance, or it is also pronounced as variance, but we generally call it variance. Alright, so standard costing is the system of costing where the predetermined cost is compared with the actual cost and the difference is found out, which is called variance. Then we also have discussed importance of standard cost or standard costing. Today we are going to start with the main important factor of this chapter, that is material variance. મટીરિયલના કોસ્ટમાં વેરિએશન્સ જે આવે છે એ આપણે લેવાનું છે. તો પહેલાં તો વેરાયન્સનો મિનિંગ લખેલો છે. સી હાવ એ લુક એટ ઇટ. ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ એન્ડ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ is called cost variance. Alright, is called variance or material cost variance. Okay, તો મટીરિયલના કોસ્ટમાં વેરિએશન આવે છે એ બે રીઝનથી. એક તો કાં તો પ્રાઇઝમાં વેરિએશન હોય તો, અને કાં તો ક્વોન્ટિટીમાં વેરિએશન હોય તો. તો ક્વોન્ટિટી એટલે યુસેજ, રાઈટ. સો મટીરિયલ કોસ્ટમાં વેરિએશન આવે છે, that is just because of these two reasons, price and usage એટલે કે quantity. Okay, so material cost variance is divided into two portions, material price variance and material usage variance. Usage variance is again distributed into two, mix and sub usage or yield, એવી રીતે છે. Okay, either of these two, કાં તો આ બે અને કાં તો આ એક. ઓકે, સો પહેલાં તો સમજી લો આ ટેબલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોસ્ટ વેરાયન્સની અંડરમાં આવે છે પ્રાઇસ એન્ડ યુસેજ, પછી યુસેજની અંડરમાં મિક્સ એન્ડ સબ યુસેજ ઓર મટીરિયલ yielded. હવે આ બધી વસ્તુઓ શું છે વન બાય વન આપણે જોઈએ. ચલો, શોર્ટ ફોર્મ્સ પહેલાં તો લઈએ. બિફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ્સ. Standard quantity, that is SQ, standard price, that is SP, actual quantity means AQ and actual price means AP. Okay, તો પહેલાં તો આ શું છે જોઈએ. Standard quantity. Before starting with the production, I am predetermining the quantity of material which is going to be used during the production, right? ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે એક પ્રોડક્ટના પ્રોડક્શન માટે 10 યુનિટ્સ ઓફ મટીરિયલ જોઈએ છે, ઓર 10 કિલોગ્રામ્સ ઓફ મટીરિયલ જોશે. સો દેટ ટેન્ડ્સ ટુ બી માય સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી. ઓકે, પછી હું એકચ્યુઅલ પ્રોડક્શન કરું છું અને પછી ખબર પડી કે મટીરિયલ યુઝ થયું 11 કિલોગ્રામ્સ. સો દેટ 11 વિલ બી માય એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી. Right, standard quantity fixed before starting with the production and actual quantity which can be known after the production gets completed. Okay, then standard price. Standard price again, મટીરિયલના પ્રાઇસ તમે પ્રીફિક્સ કરો છો બિફોર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ પ્રોડક્શન કે આટલા રૂપીઝ પર કિલોગ્રામનું રો મટીરિયલ થશે. માનો કે 7 રૂપીઝ પર કિલોગ્રામ, બટ એકચ્યુઅલી તમે મટીરિયલ પરચેસ કરો છો પ્રોડક્શન ટાઈમે અને પ્રોડક્શન પૂરું થાય છે ત્યારે ખબર પડે છે દેટ કમ્સ ડાઉન ટુ 8 રૂપીઝ પર કિલોગ્રામ.
So 7 rupees would be my standard price and 8 rupees would be my actual price. તો હવે તમને અહીંયા એક ક્વેશ્ચન થાય કે આવું કેમ બને કે પહેલાં તમે 7 રૂપીઝ અઝ્યુમ કરો છો અને પછી પ્રોડક્શન એન્ડ થાય છે ત્યારે 8 રૂપીઝ થઈ ગયા. સી ઇટ મે સો હેપન કે રિસન્ટ પ્રાઇસથી તમારી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ફિક્સ થતી હોય, રાઈટ. તો રિસન્ટ માર્કેટ પ્રાઇસ અત્યારે 7 રૂપીઝ છે, તો મેં સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ 7 રૂપીઝ જ ધ્યાનમાં લીધી છે. બટ એવું બને છે વિધિન અ નિયરર ફ્યુચર, વિધિન 15-20 ડેઝ મારા રો મટીરિયલના પ્રાઇસમાં ઇન્ક્રીઝ આવે છે. તો પહેલાં જે મેં પરચેસ કર્યું છે 7 રૂપીઝનું છે, પછી નેક્સ્ટ મંથ મેં જે પરચેસ કર્યું ને એના 9 રૂપીઝ થયા, પછી પાછું મારે પરચેસ કરવું પડ્યું તો 10 રૂપીઝ થયા. તો મારે એવરેજ પ્રાઇસ લેવી પડે 10 + 8 + 7. સો ઇટ મે કમ ટુ 8.45 ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. એટલા માટે મારી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસમાં વેરિએશન આવે છે જસ્ટ બિકોઝ ઓફ માર્કેટ વેરિએશન, રાઈટ. તો સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી એટલે કે ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી યુઝડ ફોર ધ પ્રોડક્શન which is to be decided before the production to be started. Actual quantity એટલે કે actual quantity of material used during the production. Standard price means price of raw material per unit or price of material per kilogram કે per unit, and actual price એટલે કે actual price of the raw material per unit. Okay, so these also should be remembered very well, કેમ કે તમારી ફોર્મ્યુલા આના ઉપર જ બધી આવશે. આ એનું ફોર્મ્યુલાના ફૂલ ફોર્મ છે ને ફોર્મ્યુલામાં આપણા શોર્ટ ફોર્મ્સ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. ચલો મૂવિંગ ફર્ધર વિથ ધ મટીરિયલ કોસ્ટ વેરાયન્સ. મટીરિયલ કોસ્ટ પર યુનિટ આપણે જનરલી જસ્ટિફાઈ કરીએ છીએ બિકોઝ મટીરિયલ ઇઝ યોર વેરિયેબલ કોસ્ટ, રાઈટ. તમે લોકો જ્યારે સેમ 3-4માં કોસ્ટ શીટ બનાવતા યુનિટ કોસ્ટિંગ ચેપ્ટરમાં, ત્યારે સૌથી પહેલી આઈટમ યાદ કરો શું લખતા? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. અમાઉન્ટ બી લખીએ છીએ અને પર યુનિટ બી લખતા. તો માનો કે 100 રૂપીઝ પર યુનિટ, તો એને શું કહેવાય? મટીરિયલ કોસ્ટ કહેવાય, રાઈટ. મટીરિયલ કોસ્ટ પર યુનિટ. ઓકે, તો એ 100 રૂપીઝ આવે છે, ફાઇન. તો એને તમારી કેવી કોસ્ટ કહેવાય? એકચ્યુઅલ કોસ્ટ કહેવાય, રાઈટ. હવે માનો કે એ કેવી રીતે મળી હોય? નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઇન્ટુ નંબર ઓફ મટીરિયલ, યુનિટ્સ ઓફ મટીરિયલ ઇન્ટુ પ્રાઇસ પર યુનિટ, એવી રીતે મળી હોય, રાઈટ. આ જ રીતે તમે એક સ્ટાન્ડર્ડ ફિક્સ કરેલું હોય તો એ ડિફરન્ટ અને આ બી ડિફરન્ટ. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે કે કોસ્ટમાં વેરિએશન આવ્યું. માનો કે તમે સ્ટાન્ડર્ડ લીધું છે 100 × 10 એટલે કે 1000 રૂપીઝ. તમારું એકચ્યુઅલ આવે છે 900 × 10, તો એ કેટલા થયા? 9000. પેલું થયું 100 × 10 1000 અને 90 × 10 એટલે 900. તો સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ હતી 1000 અને એકચ્યુઅલ કોસ્ટ થઈ 900, રાઈટ. તો કોસ્ટ શીટમાં કઈ લખવાની હોય? 900 વાળી લખવાની હોય, ઓરાઈટ. પણ પ્રીડિટરમાઇન્ડ કોસ્ટ કેટલી હતી? તો કે 1000. તો આ વેરિએશન કેટલું આવ્યું? તો કે 100નું. શું કામ આવ્યું? તો કે પ્રાઇસ તો સરખી જ છે 10-10, પણ ક્વોન્ટિટી શું હતી? 100 હતી અને એકચ્યુઅલ થઈ ગઈ 90. ઓકે, તો તમારી કોસ્ટમાં વેરિએશન આવશે જસ્ટ બિકોઝ ઓફ 2 થિંગ્સ. કાં તો તમારું પ્રાઇઝમાં વેરિએશન હોય તો, અને કાં તો ક્વોન્ટિટીમાં વેરિએશન હોય તો, બરાબર. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. ધીસ શોઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ એન્ડ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ. તો સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ અને એકચ્યુઅલ કોસ્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ. ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ એની કોસ્ટ કેમ મળશે? ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ પ્રાઇસ. જે હમણાં જ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સ્ટાન્ડર્ડ 100 × 10, તો 100 ક્વોન્ટિટી, તો 100 મારી સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી થઈ, 10 મારી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ થઈ. તો સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ કેટલી થઈ? 1000. ખબર ન પડે તો બાજુમાં પેન્સિલથી લખતા જાઓ તમારી બુકમાં, એટલે આઈડિયા આવી જશે. આઈ રિપીટ, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી 100, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ 10,
So standard cost would be 100 into 10, that is 1000. Right? Actual quantity 90. Actual price 10 જ રાખીએ. So cost would be 900. Right? પેલું 100 10 1000, 90 10 900. Okay. So 1000 is my standard cost and 900 is my actual cost. So variance કેટલું 100નું. ઓરાઇટ 100 રૂપીસ થશે અહીંયા કેમ કે કોસ્ટ છે. સો 100નું અને કેવું તો કે પોઝિટિવ કેમ કે કોસ્ટ ધાર્યા કરતાં ઓછી આવી છે. ઓકે. સો ક્યારે બી કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ પ્રાઇસ. This is the formula of material cost variance. જે બ્લુ બોક્સમાં છે એ ફૂલ ફોર્મ્યુલા છે બધામાં અને નીચે મેં તમને શોર્ટ ફોર્મ્સ બી આપેલા છે. એક્ઝામ્પલ્સમાં વી કેન યુઝ ધીસ શોર્ટ ફોર્મ્સ. રાઈટ? તો શું છે ફોર્મ્યુલા જોઈએ. મટીરિયલ કોસ્ટ વેરાયન્સ એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ માઇનસ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. રાઈટ? સો સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી એટલે SQ, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ એટલે SP, એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી એટલે AQ અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ એટલે AP. રાઈટ? એસ્ટ્રિક માર્ક છે, મલ્ટિપ્લિકેશન એને સમજવાનું છે. સો શોર્ટમાં થશે મટીરિયલ કોસ્ટ વેરાયન્સ એટલે કે MCV. જે શોર્ટ ફોર્મ્સમાં લેવાનું છે ને મેં બ્લોક લેટર્સમાં લીધું છે. જો MCV એટલે આ થઈ ગયું. SQ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી એટલે ધીસ વન. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ એટલે SP. એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી એટલે AQ અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ એટલે AP. ઓરાઇટ? સો મટીરિયલ કોસ્ટ ફોર્મ્યુલા સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ માઇનસ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. તો અહીંયા આપણે જસ્ટિફાઈ કરીએ છીએ કે કોસ્ટમાં શું વેરિએશન આવે છે. ઓરાઇટ? આફ્ટર દેટ સેકન્ડ વન મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરાયન્સ એટલે કે MPV. તો આ વેરાયન્સ ક્યારે આવશે? તો કે જ્યારે ડિફરન્સ હશે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ વચ્ચે. તો આ શું શો કરે છે? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જુઓ. ધીસ શોઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ એન્ડ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. ઓકે. હમણાં જ આપણું એક્ઝામ્પલ જે મેં લીધું કે સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ મેં નક્કી કરી હતી 10 પણ એકચ્યુઅલ આવે માનો કે 12. સો પ્રાઇઝમાં વેરિએશન આવ્યું જસ્ટ બિકોઝ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ છે 10 અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ છે 12. તો અહીંયા ખાલી ડિફરન્સ 2નો આવ્યો એવું ના કહેવાય. આની સાથે તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે ક્વોન્ટિટી. રાઈટ? કે જેટલું તમે પ્રોડક્શન માટે યુઝ કરો છો. સો મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરાયન્સની ફોર્મ્યુલા થશે મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરાયન્સ ઇક્વલ્સ ટુ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ માઇનસ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. એટલે કે શોર્ટમાં MPV ઇક્વલ્સ ટુ AQ ઇન્ટુ SP માઇનસ AP. ઓકે. એટલે જો સિમ્પલ યાદ રાખવાની ટેકનિક આપી દઉં. આ તો એમને યાદ રહી જાય. કોસ્ટ હોય એટલે બંને મલ્ટીપ્લાય થાય. તો પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ અને એમાંથી ડિડક્ટ કરવાનું એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. હવે પ્રાઇસ વેરાયન્સમાં જોઈએ. જે વેરાયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય ને રાઈટ એ ડિનોમિનેટર એ બ્રેકેટમાં આવશે. જો કયું વેરાયન્સ છે? પ્રાઇસ વેરાયન્સ છે. તો બ્રેકેટમાં શું આવ્યું? પ્રાઇસ આવ્યું. રાઈટ? અને એની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય થશે? એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી. કેમ કે તમે પ્રાઇસ કોના પે કરો? તમારી એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટીના. ઓરાઈટ? તો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવા માટેની સિમ્પલ ટેકનિક. જે વેરાયન્સ હોય એ બ્રેકેટમાં આવે. તો હવે કયું વેરાયન્સ છે? પ્રાઇસ વેરાયન્સ છે તો પ્રાઇસ બ્રેકેટમાં આવ્યું. અહીંયા કયું વેરાયન્સ હતું? કોસ્ટ. તો પૂરેપૂરી કોસ્ટ બ્રેકેટમાં આવી. જો SQ ઇન્ટુ SP માઇનસ AQ ઇન્ટુ AP. રાઈટ? ક્લિયર? સો પ્રાઇસ વેરાયન્સની ફોર્મ્યુલા એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ માઇનસ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ. જે વેરાયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય એ વસ્તુ બ્રેકેટમાં આવે. થર્ડ ફોર્મ્યુલા મટીરિયલ યુસેજ વેરાયન્સ એટલે કે MUV. રાઈટ? તો યુસેજ એટલે કે
કોનો યુઝ કરવાનો હોય આપણે? ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલનો. તો અહીંયા શું તમે ફોકસ કરો છો? ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ધીસ શોઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી એન્ડ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી. તમારી કોસ્ટમાં બે પર્પઝથી વેરિએશન આવે. કાં તો તમારી સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ અને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસમાં વેરિએશન હોય તો, અને કાં તો તમારી ક્વોન્ટિટીમાં વેરિએશન હોય તો, રાઈટ? તો કોસ્ટમાં વેરિએશન્સ આવે તો કાં તો પ્રાઇસમાં હોય વેરિએશન તો આવે ને કાં તો ક્વોન્ટિટીમાં વેરિએશન હોય તો આવે. તો પ્રાઇસ વેરિએશન આપણે જોઈ લીધું. હવે ક્વોન્ટિટી વેરિએશન. અગેન આપણો રૂલ, જે વેરાયન્સ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એ વસ્તુ બ્રેકેટમાં આવે. તો કયો વેરાયન્સ કરીએ છીએ આપણે? યુસેજ વેરાયન્સ. યુસેજ કોનું હોય? ક્વોન્ટિટીનું. તો ક્વોન્ટિટી બ્રેકેટમાં આવી. જોયું? સો ફોર્મ્યુલા શું? સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી માઇનસ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? અને શોર્ટલી આપણે લેશું MUV ઇક્વલ્સ ટુ SP ઇન્ટુ SQ માઇનસ AQ. અહીંયા તમે કમ્પેરિઝન કરો છો આ બંનેની કોની સાથે? SQ અને AQની સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ સાથે. કેમ? તો કે હજી પ્રોડક્શન ચાલુ નથી કર્યું એટલે તમને એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ ખબર નહીં પડે. ઓરાઈટ? પ્રોડક્શન પૂરું નથી થયું એટલે એક્ઝેક્ટ એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ તમને ખબર નહીં પડે. ઓરાઈટ? એટલે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ સાથે એનું કમ્પેરિઝન. તો તમારી ફોર્મ્યુલા થશે MUV ઇક્વલ્સ ટુ SP ઇન્ટુ SQ માઇનસ AQ. તો આ આપણી 3 બેઝિક ફોર્મ્યુલા જો ટેબલમાં જોઈએ અગેન. સો મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સને A આપીએ, રાઈટ? તો એની અંડરમાં 1 અને 2 એવી રીતે કહી શકાય. હવે MUVની અંડરમાં એ 2 ફોર્મ્યુલા છે અને ત્રીજી પણ ફોર્મ્યુલા છે. તો હવે જોઈએ. જો આ મટીરિયલ કોસ્ટ, આ મટીરિયલ પ્રાઇસ અને આ મટીરિયલ યુસેજ. ઓકે. હવે ક્યારેક એવું બને કે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જુઓ. મેની અ ટાઈમ્સ it may happen that a company uses 2 or more than 2 raw materials to produce a product. The budgeted mixture of 2 or more types of material is called standard mix. ક્યારેક એવું બને કે કોઈ એક કંપની છે, એની એક પ્રોડક્ટ છે. હવે એ એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એવું બને કે એક કરતાં વધારે ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ યુઝ થતું હોય. માનો કે હું બેન્ચની વાત કરું તો બેન્ચ માટે કેટલા ટાઈપ્સના મટીરિયલ જોઈએ છીએ? તો કે 2 ટાઈપ્સનું, વુડ અને આયર્ન, રાઈટ? તો હવે એનું પ્રપોર્શન હોય કે 60% વુડ અને 40% આયર્ન. આ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન, આ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રપોર્શન છે. પછી એકચ્યુઅલ પ્રોડક્શન થાય છે પૂરું, પછી તમારે ચેક કરવાનું કે આ પ્રપોર્શન મેન્ટેન થયું છે કે નહીં. ઓરાઈટ? તો અહીંયા પહેલાં તો આ મિનિંગ સમજો કે વેન સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઓર મિક્સ એન્ડ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઓર મિક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ. ઓકે? બંનેનું મિક્સ પ્રપોર્શન ઇક્વલ નથી હોતું. આના માટે હું તમને એક બહુ જ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ઇઝી ટુ મેમરાઇઝ. માનો કે તમે અને હું એક કોમ્પિટિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા જઈએ છીએ. નોટ એક્ઝેક્ટલી ધ કોમ્પિટિશન, પણ એક ગેમ શો છે, ચલો એવું લઈએ. તો તમને અને મને બંનેને એક એક કાઉન્ટર આપી દે છે. એ કાઉન્ટર પર જોઈએ છીએ ને તો મોટું કાઉન્ટર છે, આપણે બે સામસામા ઊભા છીએ. એ કાઉન્ટર છે, મોટું છે, ફૂલ્લી લોડેડ છે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી. પછી આપણે ત્યાં ઊભા રહીએ છીએ ને એટલે આપણને ઘણી બધી વસ્તુ દેખાય છે. સેવ મમરા દેખાય છે, ચવાણું દેખાય છે, ચટણી દેખાય છે. પછી જે ગેમ હોસ્ટ કરે છે ને એ વ્યક્તિએ આપણને એવું કીધું કે તમારે 2 મિનિટમાં ભેળ બનાવવાની છે, રાઈટ? એ આપણું ગેમ છે. ટાઈમ સ્ટાર્ટ થયું આપણું એટલે તમે ને મેં ભેળ બનાવવાની સ્ટાર્ટ કરી. પછી પ્લેટ કરીને રેડી કરી નાખી. પછી આપણા બંનેની પ્લેટ્સનું વજન કરવામાં આવે છે. તો મારી જે પ્લેટ છે એનું વજન થયું 300 ગ્રામ. તમારી પ્લેટ છે એનું વજન થાય છે 400 ગ્રામ. તો હવે અહીંયા પરિસ્થિતિ કેવી થઈ? મેં પણ ભેળ જ બનાવી, તમે પણ ભેળ જ બનાવી. બંને ખાવા માટે જ છે. બંને એક સરખા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનાવી, બંને એક સરખા ટાઈમે બનાવી, છતાં પણ વજનમાં ફેરફાર.
હવે આ વજનમાં ફેરફાર થવાનું રીઝન શું? તો કે કદાચ એવું બને કે જે વ્યક્તિએ સેવ મમરા વધારે નાખ્યા છે અને ચવાણું ઓછું નાખ્યું છે એની લાઇટ વેઇટ થઈ હશે, રાઈટ? જેને ચવાણું વધારે નાખ્યું છે અને સેવ મમરા ઓછા થયા હોય તો એનું વેઇટ થોડું હેવી થયું હોય. મેં ચટણી જે ઓછી નાખી છે, તમે ચટણી વધારે નાખી છે, તો અગેન એમાં વેઇટ્સમાં ડિફરન્સ આવે. ઓકે, તો અહીંયા વેઇટ ડિફર થયું જસ્ટ બિકોઝ ઓફ મિક્સચર ઓફ ક્વોન્ટિટી યુઝડ ફોર મેકિંગ ધ આઇટમ. ઓરાઇટ, તો સેવ મમરા વધારે નાખ્યા, કોઈએ ચવાણું વધારે નાખ્યું, કોઈએ ચટણી વધારે નાખી, કોઈએ ચટણી ઓછી નાખી. તો આ પર્પઝથી તમારી પાસે શું થયું? બેના વેઇટ્સમાં ડિફરન્ટ થયું. બંને ભેળ જ કેવા છે, બંને ખાવા જેવી જ છે, રાઈટ? તો અહીંયા આવું શું કામ થાય છે? વજનમાં ફેર શું કામ? તો કે આપણે જે મિક્સિંગ કરેલું છે એ મિક્સિંગની ક્વોન્ટિટીમાં વેરિએશન છે, એટલા માટે. આપણને બંનેને બધી વસ્તુઓ એક સરખી વજન કરીને આપી દઈએ અને આપણને એમ કહે કે બધું ભેગું કરીને બનાવી નાખો, તો આપણા બંનેના વજન સરખા થશે, રાઈટ? કેમ? તો કે બંને પાસે ઇક્વલ ક્વોન્ટિટી છે. પણ અહીંયા આપણી પાસે ફ્લેક્સિબિલિટી છે. તમારે જેને જેટલું જે નાખવું એટલું નાખો ને તમે ભેળ બનાવો, સો અકોર્ડિંગલી એનું વેઇટ છે ડિફર થશે. ઓકે, તો સેમ એક્ઝામ્પલ તમે રો મટીરિયલની પ્રોડક્ટ માટે લઈ શકો. એક પ્રોડક્ટ છે, એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ છે કે ભાઈ એમાં આટલી ક્વોન્ટિટી મટીરિયલ એની નાખવાની, આટલી ક્વોન્ટિટી મટીરિયલ બીની નાખવાની. પણ એકચ્યુઅલી તમે જ્યારે પ્રોડક્શન કરો છો ત્યારે કદાચ એવું બને કે માઇનર વેરિએશન આવે. એ છે એ ધાર્યા કરતાં થોડું વધારે યુઝ થયું હોય, બી છે ધાર્યા કરતાં થોડું ઓછું યુઝ થયું હોય, રાઈટ? તો તમારું જે મિક્સ છે, મિક્સ એટલે કે મિક્સચર ઓફ બોથ ધ મટીરિયલ્સ, તો એ મિક્સચરમાં શું આવે? વેરિએશન આવે. આપણે ચવાણું લઈએ છીએ રેડી ટુ ઈટ પેકેટ્સમાં, તો એમાં લખેલું હોય તીખા મીઠા મિક્સ, બરાબર? મિક્સ એટલે કે ચવાણું. કેમ? તો કે એમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ભેગી કરેલી હોય. ઓરાઈટ, સો હિયર મિક્સ એટલે કોનું મિક્સ છે? રો મટીરિયલનું જ છે, તો એને શું કહેવાય? ક્વોન્ટિટી પણ કહેવાય. સો વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ કે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી એન્ડ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇઝ નોટ ઇક્વલ, ત્યારે આપણે શું કરવું પડશે? મિક્સ વેરિએશન્સ આવશે. એટલે હવે જો ઇફ એકચ્યુઅલ મિક્સ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ ફોર એની રીઝન, there will arise a material mix variance and sub usage variance too. તમારી ને મારી ભેળના વજનમાં કેમ ડિફરન્સ આવ્યો? આપણે બંને જે મિક્સ કરેલું છે એ મિક્સિંગની ક્વોન્ટિટીનું પ્રપોર્શન ડિફરન્ટ છે. એકે સેવ મમરા વધારે નાખ્યા એટલે એની ભેળ લાઇટ વેઇટ થઈ છે, એકે ચવાણું વધારે નાખ્યું એટલે એની વજનમાં વધારે થઈ છે. તો એ મિક્સિંગ પ્રપોર્શન છે એમાં વેરિએશન છે. તો હવે આપણે એ જોવાનું કોને કેટલી વસ્તુ વધારે નાખી જેથી કરીને આ વેરિએશન આવ્યું, રાઈટ? એટલે આપણે અહીંયા ભેળ નથી બનાવવાની, આ ભેળનું તો ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું છું. એટલે પછી ભેળમાંથી ધ્યાન હટાવીને પાછું આમાં રાખવાનું છે આપણી પ્રોડક્ટમાં, ક્વોન્ટિટીમાં. ઓરાઈટ, સો મિક્સ વેરાયન્સ છે. તો અહીંયા જોઈએ અગેઇન જો એનો મિનિંગ આપેલો છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં. ઇફ એકચ્યુઅલ મિક્સ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ ફોર એની રીઝન, there will arise a material mix variance. હમણાં જ આપણે વાત થઈ ને ક્વોન્ટિટીની, બરાબર છે? તો એ બેયનું ક્વોન્ટિટીનું ટોટલ જ્યારે અલગ હોય, સ્ટાન્ડર્ડ અને એકચ્યુઅલ, સો દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમારે શું કરવું પડે? મિક્સ વેરાયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. એ એક્ઝેક્ટલી શું છે બધી ખબર પડી જશે જ્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો અત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? આ બધી નવી ટર્મ્સ યાદ રાખવાની છે, એનો મિનિંગ સમજવાની અને યાદ રાખવાની ટ્રાય કરવાની છે. અને ફોર્મ્યુલા તો 110%, 20%, 30% યાદ રાખી જ લેવાની છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ વિડીયો અગેન રીવોચ ધ સેમ એન્ડ કીપ અ નોટ ઓફ ધ ફોર્મ્યુલા લિસ્ટ. એક લિસ્ટ બનાવજો ફોર્મ્યુલાનું અને એ પ્રમાણે લખી લેજો. પહેલાં ઉપર ઓલું શોર્ટ ફોર્મ ફૂલ ફોર્મવાળું ટેબલ લખશો અને પછી ફોર્મ્યુલાના નામ સાથે એની ફોર્મ્યુલા. ઓકે, આટલું તમારી પાસે રેડી હોવું જોઈએ આપણા નેક્સ્ટ સેશન પહેલાં. તો જ એક્ઝામ્પલ્સમાં ખબર પડશે, બાકી કાંઈ ખબર પડશે નહીં. ઓકે, સો હિયર વી કેન કોલ મિક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ક્વોન્ટિટી. તો મિક્સ કોનું હોય? રો મટીરિયલનું, ક્વોન્ટિટીનું જ હોય, બરાબર છે? પછી હવે જો એમાં બે ફોર્મ્યુલા છે, એ અને બી, રાઈટ?
તો અહીંયા લખેલું છે એ વેન સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઇક્વલ્સ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ actual quantity or standard mix equals to actual mix. તો મિક્સ વેરિયન્સની ફોર્મ્યુલા છે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ મિક્સ. અગેન આપણું રૂલ તો એ જ રહે છે હો. અહીંયા જો જે ફોર્મ્યુલા હોય એ બ્રેકેટમાં આવે. કોની ફોર્મ્યુલા છે? મિક્સની ફોર્મ્યુલા. તો બ્રેકેટમાં શું આવ્યું? મિક્સ આવ્યું, સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ મિક્સ, અને એનું કમ્પેરિઝન કોની સાથે? સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ સાથે. રાઈટ, સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા. પણ અહીંયા છે ને બી લખવાનો છે. ધીસ પોઈન્ટ અહીંયા બી આવશે. વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એકચ્યુઅલ મિક્સ ઓર એસક્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એક્યુ. પેલી ફોર્મ્યુલા શું હતી? ઇક્વલ હોય ત્યારે લેવાની. આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે લેવાની? તો કે ઇક્વલ ના હોય ત્યારે લેવાની. રાઈટ. તો એના માટે શું કરવું પડશે? રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. તો રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેની ફોર્મ્યુલા અહીંયા મેં તમને આપેલી છે. ટોટલ એકચ્યુઅલ ક્વોન્ટિટી ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી અપોન ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી. રાઈટ, આ રીતે થશે. તો હવે તમારી ફોર્મ્યુલા શું થઈ? મટીરિયલ મિક્સ વેરિયન્સ ઇક્વલ્સ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ, જેમ હતું એમ રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ મિક્સ. આગલી ફોર્મ્યુલા અને આ ફોર્મ્યુલામાં એક જ વર્ડનો ફેર છે, દેટ ઇઝ રિવાઇઝડ. બરાબર? જો ચેક કરીએ, અહીંયા છે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ મિક્સ, અને અહીંયા છે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇન્ટુ રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ મિક્સ. તો સોરી, ફેરફાર કેટલો? ખાલી એક જ વર્ડનો, રિવાઇઝડ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ. ઓકે, તો રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ કેમ મળશે? તો કે આ ફોર્મ્યુલાથી મળશે. આ ફોર્મ્યુલા ક્યારે યુઝ કરવાની? તો કે જ્યારે આ બંને ક્વોન્ટિટી દીધેલી હોય એ ઇક્વલ ન હોય ત્યારે. સેકન્ડ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, જ્યારે તમારે મિક્સ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે ત્યારે તમારે અગેન બીજી ફોર્મ્યુલા બી યુઝ કરવી પડશે. રાઈટ, દેટ ઇઝ મટીરિયલ સબ યુસેજ વેરિયન્સ. ઓકે, એટલે કે આ વાળી મટીરિયલ સબ યુસેજ વેરિયન્સ, ધીસ વન, અને મટીરિયલ yield વેરિયન્સ. ઓકે, તો આ વિડીયોમાં આપણે અત્યારે મિક્સ વેરિયન્સ સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું હમણાં અપલોડ કરું છું સબ યુસેજ વેરિયન્સ અલોંગ વિથ ફોર્મ્યુલા એન્ડ yield વેરિયન્સ. ક્લિયર? સો કમ્પ્લીટલી આપણું સેશન થશે આજનું. કયું? તો કે પૂરેપૂરી ફોર્મ્યુલા, આ બધી ફોર્મ્યુલા આપણે લીધી ફર્સ્ટ વિડીયોમાં. કોસ્ટ વેરિયન્સ, પ્રાઇસ વેરિયન્સ, યુસેજ વેરિયન્સ અને મિક્સ વેરિયન્સ. હવે સબ યુસેજ વેરિયન્સ અને yield વેરિયન્સની ફોર્મ્યુલાવાળો વિડીયો નેક્સ્ટ અપલોડ કરું છું. ઓલરાઇટ, ટિલ ધેન કીપ વોચિંગ ધીસ અગેન એન્ડ અગેન. થેન્ક યુ ઓલ. બિફોર દેટ જસ્ટ હેવ અ લુક એટ ઇટ વન્સ અગેન. શોર્ટ ફોર્મ્સ છે એસક્યુ, એસપી, એક્યુ, એપી. મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ એસક્યુ ઇન્ટુ એસપી માઇનસ એક્યુ ઇન્ટુ એપી. મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરિયન્સ એક્યુ ઇન્ટુ એસપી માઇનસ એપી. યુસેજ વેરિયન્સ એસપી ઇન્ટુ એસક્યુ માઇનસ એક્યુ. હવે તમારી મિક્સવાળી ફોર્મ્યુલા આવશે એટલા માટે એનું હેડિંગ આપેલું છે when standard quantity and actual quantity is not equal, at that point of time there arise a reason to calculate the mixed variance and sub usage variance. Okay, after this આપણી પાસે મિક્સ વેરિયન્સની બંને ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે, this one જ્યારે એસક્યુ ઇક્વલ ટુ એક્યુ છે ત્યારે, એન્ડ this formula when SQ is not equal to AQ. ઓરાઇટ, સો ઇન દેટ મેનર અત્યારે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા કેટલી થઈ? 4 ફોર્મ્યુલા થઈ અને એક સબ ફોર્મ્યુલા. આ પણ ભૂલતા નહીં, યાદ રાખવાનું છે કમ્પ્લીટલી. ધીસ વન, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલા, કેમ કે રિવાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ તમને નહીં મળે ત્યાં સુધી તમે આગળ ફોર્મ્યુલા સ્ટાર્ટ કરી શકશો નહીં. ઓકે, સો 4 formula we have discussed: material cost variance, price variance,
યુસેજ વેરાયન્સ. યુસેજની અંદરમાં બે, એક તો મટીરિયલ મિક્સ વેરાયન્સ અને સબ યુસેજ. સબ યુસેજ હમણાં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કહું છું. ઓકે, સો સબ યુસેજ અને હજી એક આવશે યીલ્ડ. બરાબર. સો આટલું યાદ રાખશો. ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ પણ લખી લેજો. અપલોડિંગ ધ સેકન્ડ વિડીયો વિથ મટીરિયલ સબ યુસેજ વેરાયન્સ એન્ડ મટીરિયલ યીલ્ડ વેરાયન્સ. ઓકે, થેન્ક યુ.